ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुगतान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं धनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्धः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सरदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहन तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 18-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ന ഉത്തമ ശ്ലോകവാർത്താനാം ജുഷതാം തത് കഥാമൃതം സ്യാത് സംഭ്രമോന്തകാലേപി സ്മരതം തത്പദാംബുജം. न उत्तम श्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. न उत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्धकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക്. ഇത് ഇപ്രകാരം എന്തെന്നാൽ, ആരെയാണോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകങ്ങളാൽ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ സർവ അതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നുവോ, ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നുവോ, അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ സംഭ്രമത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Thank you, Mataji. This was so because those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions even at the last moment of their lives. So, നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം 18-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ ശപിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം. അവിടെ എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് പാർട്ട് ഓഫ്
ലീവിങ്, ആർട്ട് ഓഫ് ലീവിങ് ദ ബോഡി. എങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ദേഹം വെടിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏതൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു കലയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അതിൻ്റെ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കിവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ ജീവിതം, എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു, എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ജീവൻ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ വെടിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തമ ശ്ലോക? ആരാണ് ഉത്തമ ശ്ലോകൻ? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഉത്തമ ശ്ലോകം. ആ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്ത കലൈവരം യത് പ്രയാത്തസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്ര. ആരാണോ എന്നെ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് സ്മരിക്കുന്നത്, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ധാമിലേക്ക് വരും, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ അവസാന നിമിഷത്തെ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുക, അതേപോലെ വേറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവസാന നിമിഷത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളെ ഇടപെട്ട് ശ്രവണം കീർത്തനം എല്ലാം അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത്, ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരും. ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മളുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ, ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്മരണ തരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്കാണ് ആ സ്മരണ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആ സ്മരണ തരുള്ളൂ. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതഃ സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം. സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ഇതെല്ലാം ആരാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സ്മൃതി നമുക്ക് മരണസമയത്ത് സ്മൃതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ. അപ്പോൾ ആരെ പറ്റി സ്മരിക്കണം? ഉത്തമ ശ്ലോകം. ആരാണ് ഉത്തമ ശ്ലോക? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഉത്തമ ശ്ലോക വാർത്തയ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോ മാം കീർത്തനീയ സദാഹരി. അല്ലെ? സ്മർത്തവ്യം സ്മർത്തവ്യം സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യം ന ജാതുജിത്. ആൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫോർഗെറ്റ് കൃഷ്ണ. ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രെയിനിൽ, നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്മരണയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ തത്വങ്ങൾ നമ്മളും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഇത്ര വലിയൊരു രാജാവായിരുന്നിട്ടും, അല്ലെ, എല്ലാ ആഡംബരത്തിലൂടെയും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അമ്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടായിട്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തനായിരുന്നു. നമ്മളൊരു പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത്രയെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടും, നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടും, നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണസമയത്ത്, ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വന്നു. ഭഗവാൻ അത് കൊടുത്തു. അതാണ് ദിസ് വാസ് സോ ബിക്കോസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദെയർ ലൈഫ്സ് ഫോർ ദ transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions even at the last moment of their. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അനന്തരഫലം? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റും. വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതൊരു പ്രോമിസാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവൻ അത് സാധിച്ചു.
കാരണം ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ. അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ്, റിമെമ്പറിങ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ ഹിയറിംഗ്, ശ്രവണം, അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രവിച്ച ഒരു ഭക്തയാണ് ആര്? രുക്മിണി മാത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രുക്മിണി മാതയെ അപഹരിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ ശിശുപാലന്റെ ഇവിടുന്ന് അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആര് വന്നു? സ്വയം ഭഗവാൻ വന്നു. കാരണം നിരന്തരം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കേട്ടത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തയായിരുന്നു രുക്മിണി മാത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രുക്മിണി മാതയുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ കല്യാണം പന്തലിൽ നിന്ന് അവരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. രാക്ഷസ സ്റ്റൈലിലാണ് അവിടുന്ന് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് രുക്മിണി മാത എഴുതുന്നുണ്ട് ലെറ്ററിൽ, രാക്ഷസ സ്റ്റൈലിൽ എന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ശിശുപാലനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല. എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തപസ് ചെയ്യാം, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം, പക്ഷേ ശിശുപാലനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ, ശ്രവണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവിടെ രുക്മിണി മാതാവിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ മുകുന്ദമാല നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കുലശേഖർ ആളവാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹിയറിങ്, ഒക്കെ ശ്രവണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എല്ലാ ദിവസത്തും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രവിക്കുമായിരുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, രാമായണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എസ്പെഷ്യലി അതിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് അതിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം, അത്രയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുലശേഖർ ആൾവാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും, തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരിക്കലും വേറൊരു സ്മരണ കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനെ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നതും, നമ്മൾ പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് സ്മരിക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം തരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോടും കൂടി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതായത് നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുക, നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രവിക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഇതാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈവൻ വൃത്താസുരൻ, ഒരു അസുരന്റെ ഒരു ദേഹമാണ് കിട്ടിയെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൂർവജന്മത്തിലുള്ള ഭക്തി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അത് സ്മരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ദ്രനോടും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത, ഇങ്ങനെ, അതായത് എന്നെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന മാതിരി യുദ്ധം ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ കാരണം, എനിക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ അസുര ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് കീർത്തിക്കാനോ സ്തുതിക്കാനോ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ശരീരം വിടണം, എനിക്കൊരു നല്ല ഭക്തന്റെ ശരീരം കിട്ടണം, അതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്നെ വധിക്കട്ടെ, എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇന്ന് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഭക്തൻ ആ ശിവഭഗവാന്റെ കൺസോർട്ട് പാർവതി മാതാവിന്റെ ആ ഒരു ശാപം കാരണം ഭക്തൻ ആയിരുന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു അസുരന്റെ ശരീരം കിട്ടി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിക്ക് യാതൊരു ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയില്ല, അല്ലെ? ആ ഭക്തി നിലനിന്നു. അപ്പൊ അസുര ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭക്തിയാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്തത്. അസുര സ്വഭാവം കാണിച്ചില്ല. അസുര സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന്ന് ഒരു ശിക്ഷണം നമ്മൾ നേടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണ പോവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭ്രമത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം. അത് എസ്പെഷ്യലി ശ്രവണത്തിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രവണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും.
കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ചേരും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ശ്രവണം. അതിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. So the highest perfection of life is attained by remembering the transcendental nature of the Lord at the last moment of one's life. So highest perfection, എന്താണ് highest perfection? ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭഗവത് ധാമിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമിലെത്താണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ. ദിസ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ വൺ ഹു ഹാസ് ലേൺഡ് ദ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസെൻഡന്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഫ്രം ദ Vedic hymns sung by liberated soul like Sukadeva Goswami or someone in that line of disciplization. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇത് നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കണം. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അതേപോലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ അവിടുന്ന് തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ശുദ്ധത, ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തേക്ക് അത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്, കണ്ടേജിയസ് ആണ്. എങ്ങനെ ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടേജിയസ് ആണ്, അതേപോലെ ഭക്തിയും കണ്ടേജിയസ് ആണ്. നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടും, കണ്ടേജിയസ് ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് നോ ഗെയിൻ ഇൻ ഹിയറിംഗ് ദ Vedic hymns ഫ്രം സം മെന്റൽ സ്പെക്കുലേറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരൊന്നും നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. When the same is heard from an actual self-realized soul and is properly understood by service and submission, everything becomes transparently clear. അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ്-റിയലൈസ് സോൾ, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്ന്, ഒരു ഭക്തനിൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദ വളരെ എസ്പെഷ്യലി നിയോഫൈറ്റ് ഡിവോട്ടീസ് ആദ്യകാലത്ത് തൻ്റെ ആ മൂവ്മെന്റിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഡിവോട്ടീസിനോട് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും കർശനമായിട്ടും പറയും, വേറെ ഒരു പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർ നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്, തുടക്കക്കാരാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ വരും, സംഭ്രമം വരും. അവിടെ പറയുന്നില്ലേ, അതായത് ടോട്ടലി അത് പല പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിയും നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ അവരെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ കൺഫ്യൂഷനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോണ്ട് റീഡ് എനി അതർ ബുക്സ് എക്സെപ്റ്റ് മൈൻ. അത് അത്രയും അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ആ തലം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഒരു വേദിക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളും പല ഭഗവത്ഗീത എഡിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം വായിച്ച് അവർക്ക് സംഭ്രമം വരാൻ പാടില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ റെഡി. നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്താണ്, വെള്ളം ഏതാണ്, പാൽ ഏതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു മധ്യമ ലെവലിലെങ്കിലും വരണം. എന്നാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നു, അതായത് നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നവരെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മധ്യമ ലെവലിൽ എത്തുന്നവരെ വേറൊന്നും വായിക്കരുത്. അത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരോട് ആ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് when the same is heard, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ നമ്മൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് കേൾക്കാനും അത് ഉള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം, ഒരു ആഗ്രഹം, അത് രണ്ടും കൂടിയും സിങ്ക് ആവുമ്പോൾ, അതായത് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഭക്തന്റെ പ്യൂരിറ്റി, പിന്നെ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ഇത് രണ്ടും കൂടി സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. So, thus, a submissive disciple
he is able to live transcendently and continue to the end of life. അപ്പോ എന്താണ് ഒരു തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയം ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന സത്വദർശനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സബ്മിസീവ് ഡിസൈപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് തർക്കുത്തരം പറയാൻ പാടില്ല, സമാധാനം നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ് ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതേപടി നമ്മൾ കേൾക്കുക. കാരണം ഗുരു എന്താണ്? റിയലൈസ് സോളാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സബ്മിസീവായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഗുരു നമ്മളെ നയിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. ബൈ സയന്റിഫിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ one is able to remember the Lord even at the end of life. When the power of remembrance is slackened due to derangement of bodily membranes. അപ്പോൾ അവസാന സമയത്ത്, നമ്മളുടെ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ റിമംബറൻസ് തരും. അതാണ് പറയുന്നത്. So for a common man, it is very difficult to remember things as they are at the time of death. But by the grace of the Lord and his bona fide devotees, the spiritual masters, one can get this opportunity without difficulty. And it was done in the case of Maharaja Parikshit. ഇപ്പൊ എത്ര തന്നെ മഹാരാജന്റെ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തെ നോട്ടീസാണ് കൊടുത്തത്. സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭയം. എന്റെ ദിവസം എടുത്തു, എന്റെ സമയം എടുത്തു, ഭയമായിരിക്കും. ഇവിടെ മഹാരാജ പരീക്ഷ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം പേടിയോട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡെത്ത്, മരണം. ഓക്കെ, ഒരു ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മരണം എല്ലാവർക്കും വരും. പക്ഷെ ആ മരണത്തിന് അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും. കാരണം സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കും ഡിവോട്ടി. ഇപ്പൊ ഭക്തന് അതറിയാം, ഇത് ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ്, ആർക്കും ഇത് തടയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും മരണം വരും. പക്ഷെ അതിനെ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു ഡിവോട്ടിക്കേ പറ്റൂ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിന്, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ മരിക്കും, മരണം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി നിയമമാണ്, നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന് സറണ്ടറൻസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഭയം കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, ടു ദ ഡിഗ്രി ദാറ്റ് വി ആർ സറണ്ടേർഡ് ടു ദ സുപ്രീം ലോർഡ്, ടു ദാറ്റ് ഡിഗ്രി അവർ ഫിയർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 5. तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि च सर्वदा यावत् ईशो महान् ऊर्व्यम् अभिमन्यव एकरात्. तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वदा यावत् ईशो महान् ऊर्व्याम् अभिमन्यव एकरात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तावद् कलिर्न प्रभवेद् प्रविष्टोऽपि सर्वदाः यावदीशो महानोर्व्यामाभिमन्यव एकराट्. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രേഷ്ഠനും അതിശക്തനുമായ അഭിമന്യുപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാണരുളുന്ന കാലത്തോളം കലിസത്വത്തിന് ഭൂമിയിൽ തഴച്ചു വളരുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. As long as the great powerful son of Abhimanyu remains the emperor of the world, there is no chance that the personality of Kali will flourish. എന്താണ് പറയുന്നത്? As long as the great powerful son of Abhimanyu, അത് അഭിമന്യു മകനാണ് ആര്? പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ അഭിമന്യുവിന്റെ മകൻ എത്രത്തോളം കാലം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കാലം കലിപുരുഷന് ആ രാജ്യത്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പല ക്ലാസ്സിലും ചർച്ച ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, ഇവരുടെയൊക്കെ അത്രയും നല്ല, അതായത് അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ രാജ്യ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും
നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി. അപ്പോൾ ഈ 4 നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കാതെ, എന്താണ് നമുക്കറിയാം 4 നിയമങ്ങൾ, അത് ലംഘിക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു രാജഭരണമായിരുന്നു അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയാണ് കലിക്ക് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുക? എവിടെ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെ കലി തഴച്ചു വളരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിന്റെ ആ പുത്രൻ, മകൻ പരീക്ഷിത്തിന്റെ രാജഭരണം അത്രയും ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാണ്, അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. So as we have already explained, the personality of Kali had entered the jurisdiction of this earth long ago, and he was looking for an opportunity to spread his influence all over the world. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് രാജാവിൻ്റെ ആ രാജ്യഭരണത്തിന് ശേഷം കലി അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി. അതുവരെ പിന്നെല്ലാം ബ്രേക്ക് അവേ ആയി. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് ആ ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യം ഭാരതവർഷത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ എല്ലാം ചിന്നിച്ചെതറി ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായി, എല്ലാം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രാജഭരണം. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രാജഭരണം അവസാനിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജഭരണത്തോടുകൂടി. അതിനുശേഷം കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്. ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഡു സോ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മഹാരാജ. അത് കുറെ കാലം തന്നെ കലി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കലിക്ക് ശരിക്കും തഴച്ചു വളരാൻ പറ്റിയില്ല. അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് സമ്മതിച്ചില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് ഗുഡ് ഗവൺമെന്റ്. The disturbing elements, like the personality of Kali, will always try to extend their nefarious activities, but it is the duty of the able state to check them by all means. അപ്പോൾ രാജാവ് വിചാരിച്ചാൽ ആന്റി സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്സിന്, ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയെ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ആന്റി സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്സിന്, അവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ, അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല രാജാവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. Although Maharaja Parikshit allotted places for the personality of Kali, at the same time he gave no chance for the citizen to be swayed by his personality of Kali. മഹാരാജ പരീക്ഷിത് 4 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു, അതിന് ഉപരിയായിട്ട് 1 സ്ഥലം കൂടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 5 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു കലിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതായത് സിറ്റിസൺസ്, പ്രജകള് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കലിക്ക് തഴച്ച് വളരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം മഹാരാജ പരീക്ഷിത് കൊടുത്തില്ല. കാരണം തൻ്റെ പ്രജകളെ വളരെ നന്നായിട്ട് നേർവഴിക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കലിക്ക് അവിടെ ആ രാജഭരണത്തിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 6. യസ്മിൻ അഹനിയർഹേവാ ഭഗവാൻ ഉത്സസർജഗാം തദൈവേഹാനുവൃത്തോ സ്വാം അധർമാ പ്രഭവഃ കലി. യസ്മിൻ അഹനിയർഹേവാ ഭഗവാൻ ഉത്സസർജഗാം തദൈവേഹാനുവർത്തോ സ്വാം അധർമാ പ്രഭവഃ കലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ അഹനിയർഹേവ ഭഗവാനുത്സർജ ഗാം തദൈവ ഹേനവൃത്തേ അധർമ്മ പ്രഭവ കലി. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായ ആ ദിവസം അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കലിസ്വത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആഗതനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Thank you, Babuji. The very day and moment the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, left this earth, the personality of Kali, who promotes all kinds of irreligious activities, came into the world. അപ്പോൾ എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ധരാതലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായോ അന്ന് തന്നെ കലി, അതായത് ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ദിവസം തന്നെ ആക്ച്വലി കലി ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിനാണ് കലി വരുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ്
എന്താണ്? കലഹം, കാപട്യം, അധാർമികത ഒക്കെ. അങ്ങനെ അധാർമികത ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഈ ലോകത്ത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കലിയുഗം. കലിയുഗം എന്താണ്? ഫുൾ ഓഫ് കോറൽ ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രസി. അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ സിംറ്റം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? ഇത്ര തന്നെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിൽ പോകാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള, സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റ് യുഗങ്ങളിൽ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. മറ്റ് ഉപരി ലോകങ്ങളിലെ ആൾക്കാർക്കും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ദേവതമാര് കലിയുഗത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ്. അതാണല്ലോ ഭാവത്തിൽ പറയുന്ന കലൈർ ദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്യേക്കോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരമ്പര. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തില് കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം, നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രം, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റും. മറ്റു യുഗങ്ങളുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് അത്ര ഒരു പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. നാമജപമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രോസസ്സ് വേറെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഷോർട്ടാണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, നമ്മൾ മടിയന്മാരാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണ്. അതെല്ലാം കാരണം ഈ ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നു. അത് ആരാണോ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. So the personality of Godhead and his holy name, qualities, etc. all identical. The personality of Kali was not able to enter the jurisdiction of the earth due to the presence of the personality of God. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഈ ധരാതലുണ്ടായിരുന്നു ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനം വരെ, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പാരഫെനാലിറ്റിയും ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിക്കലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അവിടെ കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം അത് നമ്മൾ ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അവിടെ കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, പ്രഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈവൻ കലികാലത്താണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ 4 നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട്, ലീലകൾ കേട്ട്, നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തി ദർശനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കലിക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല. അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കലി അവിടെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, നാമജപം ചെയ്യണം, അല്ലെ? സത്സംഗം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഹിസ് നെയിം, ക്വാളിറ്റീസ്, പാരഫെർനാലിയ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് കലിക്ക് എൻട്രി കിട്ടില്ല, പ്രവേശനം കിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ഗുണം, ഭഗവാന്റെ പാരഫെർനാലിയ എല്ലാം ഐഡന്റിക്കലാണ്. So, and similarly, if there is an arrangement for the constant chanting of the holy names, qualities, etc. of the Supreme Personality of Godhead, there is no chance at all for the personality of Kali to enter. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഭാതം നമുക്ക് നല്ലൊരു പാക്കേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കിടക്കുന്നവരോ ഉറങ്ങുന്നവരെ നമുക്കൊരു ഗുഡ് പാക്കേജാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ 7 അയലത്ത് കൂടെ കലി വരില്ല. തീർച്ചയാണ്. എന്താണ്? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുക, പിന്നെ മംഗളാരത്തി ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് നരസിംഹാർത്തി, പിന്നെ തുളസി ആരത്തി, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവാൻ ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും അതേപോലെ ചെറിയ ആരത്തി, ഭോഗം ഓഫറിങ്. ഈവനിങ്ങിന് എഗെയിൻ സന്ധ്യാരത്തി, തുളസി ആരത്തി, സന്ധ്യാരത്തി, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കല്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ സമയം? അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് നമുക്ക് തരുന്നതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പ്രജൽപ്പയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഗോസിപ്പിന് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് കലിയുടെ എൻട്രി, പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അതുപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും നമുക്ക് കലിയെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. So that is the technique of driving away the personality of Kali from this world. So in modernized human society, there are great advancements of material science, and they have invented the radio to distribute sound in the air. So instead of vibrating some nuisance sound for sense enjoyment, if the state arranges to distribute transcendental sound by resounding the holy name, fame, and activities of Lord as they are authorized in the Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam, then a favorable condition will be created. Principles of religion in the world will be re-established, and thus the executive heads who are so anxious to drive away corruption from the world will be successful. എന്താണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്? അതായത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷനിലെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട്. ടെലിവിഷൻസ്, അതേപോലെ റേഡിയോ, ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്പ്, പിന്നെ മൊബൈല്. ഈ മൊബൈലിൽ ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല. ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പണി ചെയ്യാം ഇന്ന്, അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? എന്തിനു? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം അന്ന് പ്രഭാത് എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അന്ന് ഇത് 1960s അന്ന് റേഡിയോ ആണ് വളരെ കൂടുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റേഡിയോയുടെ കൂടെ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസൻസ്, മെറ്റീരിയൽ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയും ഇതെല്ലാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭാതം പറയുന്നത്. ഇന്ന് 2026 എത്രയോ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ടെക്നോളജി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കാതെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതിലും വേറെ നല്ലൊരു ഭക്തി സേവനമില്ല. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് മൊബൈലുണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നാമ സങ്കീർത്തനം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല. ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റും നമുക്ക് നല്ലതാണ്, ഫേവറബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഉപയോഗമില്ലാതെയായിരിക്കും ഈ ടെക്നോളജികൾക്കും. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൊറോണ സമയത്ത് അല്ലേ? കൊറോണ സമയത്ത് ഏകദേശം 2 വർഷം ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷനൊക്കെ നിന്നു. ഒരു അസോസിയേഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ അന്ന് വന്നാണ് ഈ സൂം, അതേപോലെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം എത്തിക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ മീഡിയം, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചാൻഡിങ്, മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റി. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത. അന്ന് റേഡിയോന്റെ കാലമായിരുന്നു. അതാണ് റേഡിയോന്റെ പറ്റിയിട്ട് പ്രഭാത പറയുന്നത്. നത്തിങ് ഈസ് ബാഡ് ഇഫ് പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യുക്തവൈരാഗ്യം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഏത് തന്നെയായാലും ശരി, ഏതൊരു ഫെസിലിറ്റി ആയാലും ശരി, ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയാലും ശരി, ഡിവൈസ് ആയാലും ശരി, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്റെ പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. നമ്മളുടെ ടാലൻസ്, നമ്മളുടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും, നമ്മളുടെ ഡിവൈസസും ഇതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്താൽ അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 7. നാനു ദ്വേഷ്ടി കലിം സാമ്രാട്ട് സാരംഗ ഇവ സാരഭോഗ് കുശലാനി ആസുസിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനി യത്. നാനു ദ്വേഷ്ടി കലിം സാമ്രാട്ട് സാരംഗ ഇവ സാരഭോഗ് കുശലാനി ആസുസിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനി യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 7. നാനുദ്വേഷ്ടി കലിം സമ്രാട് സാരംഗ ഇവ സാരഭുക് കുശലാന്യാസു സിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനി യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പൂക്കളിലെ അന്തസത്തയായ മകരന്തം മാത്രം നുകരുന്ന മധുവന്മാരെ പോലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവാദിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കലിയുഗത്തിൽ ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സദ്ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. അതേസമയം അശുഭങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ തദനുസരണമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കലിസത്വത്തോട് ഒരിക്കലും ഈർഷ്യയുണ്ടായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇവിടെ പറയുന്നത് Maharaja Parikshit was a realist, like the bees who only accept the essence of a flower. He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. So he was never envious of the personality. Oh, Maharaja Parikshit അറിയാം ഇതിന്റെ ഈ സാരം, എസൻസ് എല്ലാം അറിയാം. എന്താണ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ എസൻസ്? എന്താണ്? അതിന്റെ ഹണി അല്ലെ, അതിന്റെ ഹണി അത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അത് ഈ ഫ്ലവർ ഒരു ഫിൽത്തി പ്ലേസിലോ ഡർട്ടി പ്ലേസിലോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അതൊന്നും തൊടില്ല ബി. അതിന്റെ മധുരം മാത്രം നുകർന്ന് അത് ശേഖരിച്ച് വെക്കും. അതാണ്, അതേപോലെയാണ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്. He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately. അതായത് കലിയുഗത്തില് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കിട്ടും. whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈവൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, ചെയ്യും കൂടി വേണ്ട. കലികാലത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില്, ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഏതാണെന്ന്. അതായത് ഓക്കെ, ശ്ലോകം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതായത് കലികാലത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിൽ അതായത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് കലികാലത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ ഞാൻ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു കർമ്മഫലം കിട്ടില്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതേ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ദുഷിക്കുകയാണ് ഒരാളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് സത്യയുഗത്തിലെ ഒരാളെ, അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നവരാണ്. പക്ഷെ കലികാലത്തിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, നേരെ മറിച്ച് അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ദാനം ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു പയസ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഹി ന്യൂ പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി auspicious things produce good effects immediately. ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. whereas inauspicious acts, അമംഗളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യണം, ആക്ച്വലി പെർഫോം ടു റെൻഡർ എഫക്ട്സ്, അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. സോ ഹി വാസ് നെവർ എൻവിയസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് കലിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണത്. നമ്മള് അങ്ങനെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ കലി വന്നോട്ടെ, നമ്മുടെ 4 നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നു, ഹരിനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കലിയെ ബാധിക്കില്ല, കലിയുടെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ഏൽക്കില്ല. അപ്പോ കലി വന്നോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കലിയെ നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ, ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ഏജ് ഓഫ് കലി ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫോളൻ ഏജ്. Kaliyugam, fallen age. In this fallen age, because the living beings are in an awkward position, the Supreme Lord has given some special facilities to them. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ
ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ചില സ്പെഷ്യൽ കൺസെഷൻസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് അതുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബൈ ദ വിൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എ ലിവിംഗ് ബീങ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എ വിക്ടിം ഓഫ് സിൻഫുൾ ആക്ട് അൺടിൽ ദ ആക്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി പെർഫോം. ഇതാണ് നമുക്കത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരാളെ ദുഷിച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, ചെയ്താൽ മാത്രം. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ദുഷിച്ചാൽ പതുക്കെ അതെന്താവും, അത് ആക്ടിവിറ്റിയിലായിട്ട് മാറും. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തും വിചാരിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആണ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, വേർഡ്സ് ആണ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ തോട്ട്സ് സിൻഫുൾ തോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് എന്തായി, അത് പ്രവൃത്തിയിൽ വരും. അപ്പോൾ തോട്ട്സ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് ആക്ഷനിൽ വരാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് കിട്ടില്ല തീർച്ചയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അതിനെ അകറ്റണം. എങ്ങനെ അത് മാറ്റണം? നാമജപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ റോങ് തോട്ട്സ്, സിൻഫുൾ തോട്ട്സ്, ഇൽ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെഷൻ്റെ വിചാരിച്ചോ എന്തും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാം, എന്തും മറ്റുള്ളവരെ പക്ഷി ദുഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ലിവിംഗ് ബീങ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എ വിക്ടിം ഓഫ് സിൻഫുൾ ആക്ട് അൺടിൽ ദ ആക്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി പെർഫോം. പക്ഷെ ഈ ആക്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം എവിടെ വരുന്നത്, കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിൽ അത് ആദ്യം കൺസീവ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അത് ആക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. So we should be careful also. So in other ages, simply by thinking of performing sinful act, one used to become a victim of the fact. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ എന്താണോ വിചാരിച്ചത് ആ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും, ഇവിടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട്, ഒരു കൺസെഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺ ദ കോൺട്രറി, എ ലിവിംഗ് ബീങ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഈസ് awarded with the results of pious act simply by thinking of them. ജസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള, ഉപാസിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കില്ല വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഗോർജിയസ് ടെമ്പിൾ ഇല്ല, അതിനുള്ള പാരഫാർനാലില്ല, അതിനുള്ള പണമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാം. ഭഗവാന് നല്ലൊരു ആസനം ഉണ്ടാക്കി, നല്ലൊരു ഗോർജിയസ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിലാണതൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് നല്ല ശൃംഗാരമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആസനത്തിലെത്തി നല്ല പാരഫാർനാലി കൊടുത്തു, നല്ല ഭോഗം നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് അർപ്പണം ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നില്ല, ജപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഇത്ര മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഗുണം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ഇതിനുണ്ട്, പക്ഷെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇതിനാണെന്ന്. 12th 11th 12th കാൻഡോളാന്ന് തോന്നുന്നു. So the results of pious acts simply by thinking of them. Maharaja Parikshit, being the most learned and experienced king by the grace of the Lord, was not unnecessarily envious of the personality of Kali, because he did not intend to give him any chance to perform any sinful act. കലിയോട് ദേഷ്യമില്ല, അദ്ദേഹം നല്ല രാജാവുണ്ട്, അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കലി പുരുഷന് കൊടുത്തതുമില്ല. He protected his subjects from falling prey to the sinful acts of this age of. എങ്ങനെ സാധിച്ചു? തൻ്റെ പ്രജകളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രജകളുടെ ആ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ശരിക്കും മെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട്, കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ട്, ചീത്ത വഴിയിൽ നിന്നും അവർ പിന്തിരിപ്പിച്ച് നല്ല വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കലിയിരുന്നോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രജകള് ഭക്തന്മാരാണ്, നല്ല രീതിയിൽ അവർ ജീവിക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സിൻഫുൾ റിയാക്ഷനും കിട്ടില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഗേവ് ഫുൾ ഫെസിലിറ്റി ടു ദ ഏജ് ഓഫ് കലി ബൈ അലോട്ടിങ് ഹിം സം പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസസ്. At the end of the Srimad Bhagavatam, it is said that even though all nefarious activities of the personality of Kali are present,
there's a great advantage in the age of Kali. One can attain salvation simply by chanting of the holy name of the Lord. ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ അവസാനത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. There's a great advantage in the age of Kali. One can attain salvation simply by chanting the holy name of the Lord. എന്താണത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം അതാണ് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Thus Maharaja Parikshit made an organized effort to propagate the chanting of the Lord's holy name, and thus he saved the citizen from the clutches of Kali. അങ്ങനെ കലിയുടെ ആ ക്ലച്ചസ് നിന്ന് തന്റെ പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു. It is for this advantage only that great sages sometimes wish all good for the age of Kali. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഈ ഒരു കൺസെഷൻ, ഈ ഒരു ലാഭമാണ് നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സേജസ് സംടൈംസ് വിഷ് ഓൾ ഗുഡ് ഫോർ ദ ഏജ് ഓഫ് കലി. കലിയുഗം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണ്, നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഭക്തന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫേവറബിൾ ആണ്, അഭക്തന്മാർക്ക് അത് അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കാം. So in the Vedas also it is said that by discourse on the on Lord Krishna's activities, one can get rid of all that disadvantage of the age of Kali. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it's also said that by the recitation of Srimad Bhagavatam, the Supreme Lord becomes at once arrested within one's heart. Okay, Bhagavatam recite ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. There are these are some of the great advantages of the age of Kali, and Maharaja Parikshit took all the advantages and did not think any ill of the age of Kali, true to his Vaishnava cult. മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് കലികാലം ഇത്ര ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണെങ്കിലും ഒരു ഏജ് ആണെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിന് ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല, അതിനെപ്പറ്റി പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്, തൻ്റെ പ്രജകളെയും നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം കൊടുത്തിട്ടും ഈ ഒരു പേടിയില്ലാണ്ട് തൻ്റെ പ്രജകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നയിച്ചു. ഇത് ട്രൂ ടു ഹിസ് വൈഷ്ണവ കൾട്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് ആ വിധത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് ഒരു വൈഷ്ണവായിട്ട് ജീവിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ഗുണപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ. ഇതാണ് ഇത്ര ഒരു കലികാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും അലട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരെ അതായത് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് 8 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे हरि ओम. Okay, Hare Krishna. So Hare Krishna.